आराधना पाइबार योग्य परमेश्वर से प्रभु को धन्यवाद दिए। आसतु एई समय आम आराधना करने को जिबा। आज आम गहण आराधना करने निमंते आम समस्त अति प्रिय दीदी कामरुन साहाणी दीदी आम गहण उपस्थित अच्छा। दीदी एक वाक्यर सहित मो रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो ए प्रभात कालीन सभा को आराधना करने निमंते मु स्वागत करने को चाहे। हे राजन मोहर परमेश्वर मु तुम्हर प्रतिष्ठा करी मु सदा सर्वदा तुम्ह नामर धन्यवाद करी। प्रतिदिन मु तुम्हर धन्यवाद करी पुणी सदा सर्वदा मु तुम्ह नामर प्रशंसा करी। ईश्वर जीवंत वाक्य दे मु सुदूर कटकू आम सहित जड़ित होता कामरुन साहाणी सिस्टर को यह समय स्वागत करे। आसतु एक उच्च करताल दी प्रिय सिस्टर को आम स्वागत करें। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आगामी समय आपणकर आराधना कढ़े प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद जनाए प्रभु कृष्ण को मते सुंदर सुजोग देछंती आपण मानक सहित आउ थरे तकर आराधना रे शामिल हेबा पई। प्रभुकर गौरव हेउ। एक वाक्य पढ़ी आमे प्रभुकर चरण तलକୁ ଯିବା आराधना मध्यକୁ। हे मोर मन सदा प्रभुकर धन्यवाद कर। हे मोर अंतरस्थ समस्त तांका पवित्र नाम धन्यवाद कर। हे मोर मन सदा प्रभुकर धन्यवाद कर ओ ताहांकर मंगल दान सब पासुर नाही। से तुमर अधर्म सब क्षमा करती, से तुमर रोग सब सुस्थ करती, से विनाश तुम्हार जीवन मुक्त करती, से स्नेहपूर्ण करुणा दार मुकुट तुमको भूषित करती। आसतु अनेक विनाश आम मुक्त हो आसीचु तांकर अनुग्रह द्वारा। प्रभुंकर चरण तलକୁ ଯିବା आ प्रभुंकर गौरव करवा। धन्यवाद जनाए आ मंडली मते सुंदर सुजोग देथिबारु एवं प्रेममय प्रभु कृष्ण मधुमय नाम रे समस्त को नमस्कार जनाऊँगी। आसतु प्रभुंकर चरण तलକୁ ଯିବା। प्रभु दयामय परम ईश्वरा, प्रभु दयामय परम ईश्वरा, चालक पालक सकल सृष्टिरो, चालक पालक सकल सृष्टिरो प्रशंसा गाई सजाड़ी दिउछु। प्रशंसा गाई सजाड़ी दिउछु भक्तिर उपहार। प्रभु दया परम ईश्वरा, अनुग्रह तुम अशेष पार, तुमरी गीति चलीछि संसार। करुणा तुमरी हुई नहीं शेष, करी क्षमा जना सबु पाप दोष। अनुग्रह तुम अशेष पार, तुमरी गीति चलीछि संसार। करुणा तुमरी हुई नहीं शेष, करी क्षमा जना सबु पाप दोष। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଉଛଳି ଉଠୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଉଛଳି ଉଠୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଗୀତି ସୁର। प्रभु दयामय परम ईश्वरा, प्रेममय पिता मुक्ति आधार, रोग संकटरू
କରିଛ ଉଦ୍ଧାର। ଅଯାଚିତ ତୁମ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ, ପ୍ରତି ନିମିଷରେ କରୁଛୁ ସ୍ମରଣ। ପ୍ରେମମୟ ପିତା ମୁକ୍ତି ଆଧାର, ରୋଗ ସଙ୍କଟରୁ କରିଛ ଉଦ୍ଧାର। ଅଯାଚିତ ତୁମ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ, ପ୍ରତି ନିମିଷରେ କରୁଛୁ ସ୍ମରଣ। ସେଥିପାଇଁ ଝରି କଣ୍ଠରୁ ସତ, ସେଥିପାଇଁ ଝରି କଣ୍ଠରୁ ସତ, ପ୍ରଶଂସାର ଇତି ସୁର। ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ ପରମ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ ପରମ ଈଶ୍ୱର। ଚାଳକ ପାଳକ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର, ପ୍ରଶଂସା ଗାଇ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା ଗାଇ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ଭଗତିର ଉପହାର। ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ ପରମ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ ପରମ ଈଶ୍ୱର। କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ, କେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାଉଥିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଆମେ ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ମଧୁର ସେ ଯୀଶୁ ନାମ, ନୀତି ଗାଉଥା। ମଧୁର ସେ ଯୀଶୁ ନାମ, ନୀତି ଗାଉଥା। ସେ ପ୍ରେମର ସିନ୍ଧୁ ତୋର ବନ୍ଧୁ, ସେ ବାଳକ ପିତା। ମଧୁର ସେ ଯୀଶୁ ନାମ, ନୀତି ଗାଉଥା। ମଧୁର ସେ ଯୀଶୁ ନାମ, ନୀତି ଗାଉଥା। ପ୍ରେମିକ ସେ ତୋ ରକ୍ଷକ, ଚଲା ପଥି ସେ ଚାଳକ। ପ୍ରେମିକ ସେ ତୋ ରକ୍ଷକ, ଚଲା ପଥି ସେ ଚାଳକ। ସୁରକ୍ଷାର ମହାଶୟ, ସେହି କା ତୋ ଆଶ୍ରୟ। ସୁରକ୍ଷାର ମହାଶୟ, ସେହି କା ତୋ ଅଭୟ। ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ସେହି ଜୀବନ ଦାତା। ମଧୁର ସେ ଯୀଶୁ ନାମ, ନୀତି ଗାଉଥା। ମଧୁର ସେ ଯୀଶୁ ନାମ, ନୀତି ଗାଉଥା। ସାନ୍ତ୍ୱନା ସେ ନାମେ ମିଳେ,
জীবনর দুঃখ কালি সান্তনা সিনামিমি জীবনর দুঃখ কালি মঙ্গল দান চিতি সিদিয়ন্তি খালি তোতি মঙ্গল দান জিতি সিদিয়ন্তি ଖାଲି ତୋତି ତାଙ୍କ କ୍ରୁଶ ତଳେ ମିଳେ ଶକ୍ତି ସେ ମୁକ୍ତି ଦାତା ମଧୁର ଯିଶୁ ନାମ নীতি গাউথা মধুর যিশু নাম নীতি গাউথা সে প্রেমর সিন্ধু তোর বন্ধু সে বালক পিতা মধুর যিশু নাম নীতি গাউথা মধুর যিশু নাম নীতি ଗାଉଥା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ଗାଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ନାମ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ରହିତ ନାମ ଆମେ ଗୌରବ ଜନିତ ନାମକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଯେପରି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଇପାରିବା ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଯିବା କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରିବା ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏକ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା আমি বাতাবহ শান্তিরা আমি বাতাবহ শান্তিরা প্রেম আম ভাষা ইহি ধরারি ক্ষমা গীত ঝরি আম থরি প্রেম আম ভাষা ইহি ধরারি ক্ষমা গীত ঝরি আম থরি আমি প্রতিবিম্ব জ্যোতিরা আমি পাতাবহ শান্তিরা এই পৃথিবী ଖୋଜିଛି ଶାନ୍ତିର ପଥ ସେ ଜାଣିନା ଆଜି ବି ଜୀବନ ଅର୍ଥ এই পৃথিবী খোঁজুছি শান্তির পথ সে জানি না আজি ବି ଜୀବନ ସେ ଧରାରେ ଆମେ ଆଶାରୁ ଆଲୋକ ବତିକା ପ୍ରୀତି মৈত্রীরা আমি পাতাবহ শান্তিরা আমি পাতাবহ শান্তিরা এই মଣିଷ ଆଜି ତିଜୋରି ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ବିନା ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ এই ମଣିଷ ଆଜି ତିଜୋରି ସ୍ୱାର୍ଥ ত্যাগ বিনা প্রতিটি জীবন ব্যর্থ পরিচয় আমি
ସର ଏହି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଜାତିର আমি বার্তাবহ শান্তির আমি বার্তাবহ শান্তির প্রেম আম ভাষা ইহি ধরারি ক্ষমা গীত ঝরি আম ধরি আমি প্রতিবিম্ব জ্যোতিরা আমি বার্তাবহ শান্তিরা আমি বার্তাবহ শাନ୍ତିର ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଆଉ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେ ମୁଁ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେ ମୁଁ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ହାନା ନୁହି ସାରା ନୁହି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ କର କରୁଣା ହାନା ନୁହି ସାରା ନୁହି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ କର କରୁଣା ଜୀବନରେ ଆସିଛି ଦୁଃଖ ପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସହି କଳଙ୍କ ମୁଁ ପୋଛି ଦିଅ ସବୁ ସେହି ନାମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେହି ଆଶା ନେଇ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ସେହି ଆଶା ନେଇ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ହାନା ନୁହି ସାରା ନୁହି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ କର କରୁଣା ହାନା ନୁହି ସାରା ନୁହି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ କର କରୁଣା ପାପିନୀଟି ଅନୁତାପ ହୃଦି ଆସି ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଅଶ୍ରୁ ଢାଳି ପାଦି ତଳ ଦେଇ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଥିଲେ ପାପିନୀଟି ଅନୁତାପ ହୃଦି ଆସି ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଅଶ୍ରୁ ଢାଳି ପାଦି ତଳ ଦେଇ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଥିଲେ ସେହି ଆଶା ନେଇ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ସେହି ଆଶା ନେଇ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ହାନା ନୁହି ସାରା ନୁହି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ କର କରୁଣା ହାନା ନୁହି ସାରା ନୁହି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ କର କରୁଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେ ମୁଁ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେ ମୁଁ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ହାନା ନୁହି ସାରା ନୁହି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ କର କରୁଣା ହାନା ନୁହି ସାରା ନୁହି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ କର କରୁଣା ହାନା ନୁହି ସାରା ନୁହି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ କର କରୁଣା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରେମ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କମ ପଡିଯିବ ପ୍ରଭୁ ତୁମର କେତେ ଗୌରବ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କମ ପଡିଯିବ ପ୍ରଭୁ କାରଣ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ପ୍ରେମ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ
ତୁମର ସେଇ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ସକାଳ ସୁନ୍ଦର ଦିନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲ, ତୁମର ଚରଣ ତଳକୁ ଆଣିଲ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନୈବେଦ୍ୟ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଉପାସନାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଯେପରି ଆମର ଆତ୍ମାରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ତୁମ ନିକଟରେ ବସିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ରଖିବି। ଆଉ ଆଜି ମୋର ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହାଣୀ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁରେ ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସେ କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ କିଛି କଷ୍ଟ ରହିଛି, ଅଣ୍ଟାର କଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଠୁ ଅପରେସନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଭଳି କିଛି ମିରାକଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ସେ ଅପରେସନ ଯେମିତି ନହବ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ରଖିବି। ମୋର ସାନ ଦିଅର, ତାଙ୍କ ଝିଅ ତା ନାଁ ହଉଛି ଗୁଡ୍ଡୁ ସିମରନ ସାହାଣୀ। ତାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ତାର 10th କ୍ଲାସ। ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଯେପରି ପାଠରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପୁନଃବାର ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା ଥିଲା, ଅତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆରାଧନା ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା କରିଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମମାନେ ପ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆଉ ଝିଆରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା କରିଗଲୁ। ଅତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆରାଧନା ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମମାନେ ଏଇ ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଆରାଧନା ଥିଲା। ଆଉ ଆରାଧନା କରିଅଛୁ। ଆଗାମୀ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛୁ ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବିଶେଷ କରି ଆଉ ସାହାଣୀ ସିଷ୍ଟର ଯୋଉ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଗଲେ, ଆଉ ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ରହିଛି, ପୁଣି ସିମରନ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ରହିଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଝିଅର ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅପରେସନ ହେବାର ଅଛି, ସେଇଟା ଯେପରି ଅପରେସନ ନ ହବ, ପ୍ରଭୁ ଛୁଇଁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଗାମୀ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରଖିବା। ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ଡିଭାଇସକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରଖି ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପମା ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଭୟଙ୍କାରଠୁ ଭୟଙ୍କାର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଦଉଛି ରାଜା। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ତୁମରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଓରିୟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦିନ ଦାସୀ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରକାଶ ଭାଇ, ଝିଅ ସିମରନ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମାବଧାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ଆଣିଛ ରାଜା। ଗୋଟେ ନୂତନ ବର୍ଷ ତୁମେ ଆଜି ଦେଖେଇଲ, ତହି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦିନକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ହଉ, ଅନୁଗ୍ରହର ବର୍ଷ ହଉ, ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହଉ, ଆନନ୍ଦର ବର୍ଷ ହଉ, ଧାର୍ମିକତାର ବର୍ଷ ହଉ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛ, ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବ। ସେଥିର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଦଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏକ ସୁଖମୟ କର ରାଜା। ଶାନ୍ତିର ଜୀବନ ଦିଅ। ଓ ପବିତ୍ର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଜୀବନ୍ତ ସେମାନେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ବସୁ ବସୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ସପରିବାର ଅନୁଗ୍ରହ, ଆଶୀର୍ବାଦ, କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାପ୍ତି ତୁମେ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଅପରେସନ ହେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ଭୟଙ୍କାରଠୁ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଲୋକ ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି। ତୁମେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସେମାନେ ଉଠି ଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ନାମ ଯୀଶୁ ନାମ, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ
आमे प्रत्येक मिलिमिशि प्रार्थना करुछु राजा तुमरी दासी विश्वास र सहित से कहले आमे जदि प्रार्थना करिबु ऑपरेशन घुंची जीव हे महान परमेश्वर आमे प्रार्थना करुछु जिसुଙ୍କ नामरे पिता पुत्र पवित्र आत्माଙ୍କ नामरे से ऑपरेशन न हो प्रभु तुम्हें छुई दियो तुम्हें वाक्य पठाई कारण तुम्हारी वाक्य अति शीघ्र दौड़े से वाक्य को अप्लाई करुछु राजा ताक शरीर मध्य तालुरु तळेपा पर्यंत अंग प्रत्यंग शिरा प्रशिरा रक्त धमनी मध्य भेद करू राजा भेद करू और वाक्य जाई सुस्थता करू बोली आमे तुम ठारे प्रार्थना करुछु अंटा दरज आंठु दरजरु जिसुଙ୍କ नामରେ तुमे मुक्त कर बोली आमे तुम ठारे निवेदन करुछु तद्रूप तुमरी संतान को मध्य तुमे आशीर्वाद कर पाठ पढुछि राजा स्वर्गर ज्ञान दियो बापा मां को परिजन को आत्मीय को से सम्मान करू तुमको सम्मान करू बोली प्रार्थना करुछु धन्यवाद दउछि प्रभु आज तुमरी उपस्थिति तुमे देइछ राजा तुमरी दास को तुमर हस्ତରେ समर्पण करी वाक्य घिनी आसुअछंती ए वाक्य द्विधाळ खड्ग अटे से कहिबे तांको भेद करिवो आमे सुनिबु आमको भेद करिवो वाक्य सुनु सुनु राजा आमे अधर्मरु मुक्ति हबु पापरु मुक्ति हबु से वाक्य आम हृदय कार्य करिवो तुमे हजाओ लुचाओ मुखपात्र ही कथा कह राजा प्रभु तुमर उपस्थिति देइछ धन्यवाद तुमरी दासी को मध्य अनुग्रह कल आराधना रे तुमे कढ़ेई देल प्रत्येक डिवाइस को प्रत्येक आत्मा को तुम हस्ତରେ समर्पण करी तुमरी पुत्र जिसुଙ୍କ नामରେ मागुछि आमेन 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 धन्यवाद आमेन। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अति बोझर सहित प्रार्थना करथिबरा आपन को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमने ए समय जदि आमने सठिक जगार अछु आमने समस्त वीडियो ऑन करबा ए समय बसिबा पुणी प्रभुंकर से मुख निसृत जीवंत वाक्य को आमने ए समय श्रवण करबा को जिबा। आज आमानकर रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो ए प्रभात कालीन सभा रे ईश्वरंकर जीवंत वाक्य प्रदान करबा निमंते आमानक गहण रे महान परमेश्वरंकर अभिषिक्त दास मनोनीत दास आ रेवरेंड जुगल जेना आज्ञा आमानक गहण रे उपस्थित अछंती। आसंतु एक उच्च करताल दे प्रिय आज्ञा को आमने स्वागत करबा ईश्वरंकर जीवंत वाक्य प्रदान करबा निमंते। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा ई समय आपणकर आपण आमानक ईश्वरंकर जीवंत वाक्य दे आगो को कढे नबा हेबे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज सर्वप्रथम आमानकर त्राणकर्ता पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद दिए एवं रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जूम मीटिंग रे जोग देइथिबा प्रत्येक प्रभुंकर दासदासी मानकु मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। नमस्कार। एवं आज लीडिंग करुथिबा सिस्टर संयुक्ता रेखा को मत धन्यवाद देवी। अति सुंदर भाव में मत से आह्वान करिसेंदी। प्रभु तांको बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु। एवं आमनकर आज वर्शिप करुथिबा सिस्टर कुमरन क्रिस्टी प्रभु तांको प्रचुर आशीर्वाद करंतु। प्रभु सुंदर कंठ तांको देइचंदी। सेतिकी नुह से ख्रिस्टियन गीतटी केमिति गाइबे की प्रकार माने ख्रिस्टियन गीत को गान से क्वालिटी तांको पाखरे अछि। आउ से अति सुंदर भाव में गीत गुड़िक गान करी आमन को उत्साहित करुछंती। प्रभु तांको तांको परिवार को प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु। एवं आज मत तांको स्वामींकर बर्थडे आज बर्थडे रे मध्य प्रभु तांको बहुल भाव में आशीर्वाद करी तांको गौरव पाई व्यवहार करंतु। आ ए समय मु आमानकर होस्ट महाशय रेवरेंड पीटर कुमार करम को मत धन्यवाद देवी। मते मध्य से किसी समय वाक्य कहवा निमंते आ ए सुजोग देइछंती। सेति पई प्रभु तांको मध्य प्रचुर आशीर्वाद प्रदान करंतु। से जा हो आसंतु आमार अल्प समय प्रभुंक जीवंत वाक्य श्रवण करबा। शुभजी सिस्टर ओके अल्प समय प्रभुंक जीवंत वाक्य आम श्रवण करवा। ए समय जो अंशटी आम पाठ करवा ता आपण माने पाइबे आदि पुस्तक तार 29 पर्वर 31 पद पाठ कर
ଆଦି ପୁସ୍ତକ 29 ପର୍ବର 31 ପଦ ପାଠ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଲେୟାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ଦେଖି ତାହାକୁ ଗର୍ଭଧାରଣର ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ମାତ୍ର ରାହେଲ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପଠିତ ଅଂଶରେ ଶ୍ରବଣରେ ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱରଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମର ବକ୍ତବ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କର। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ତୁମ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତ, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପ୍ରତି ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଉଠି ଜୁମ୍ରେ ଜଏନ୍ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆଣିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ହୁଏତ ବା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାତଃ କାଳ ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 29ର 31 ପଦରେ ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଲେୟାକୁ ଅପମାନିତା ଦେଖି ତାହାକୁ ଗର୍ଭଧାରଣର ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ମାତ୍ର ରାହେଲ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ ଲାବନର ଦୁଇଟି ଝିଅ ଲେୟା ଏବଂ ରାହେଲ, ଏବଂ ଇସାକଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଏସେ ଏବଂ ଜାକୁବ। ଜାକୁବ ବଡ ଭାଇର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର, ପିତାଙ୍କର ପିତୃବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ହରଣ କରି ମାର ପ୍ରଲୋଚନରେ ପଡିକି ସେ ଲାବନ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଲାବନ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ଲାବନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଆମ ଘରେ ରହିବ, ମୁଁ କଣ ବର୍ତ୍ତନ ଦେବି? ସେ କହିଲେ, ତୁମର ଯୋଉ ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛି, ସାନ ଝିଅ ଅଛି ରାହେଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାସ କର୍ମ କରିବି। ତେବେ ରାହେଲ ନିମନ୍ତେ 7 ବର୍ଷ ଜାକୁବ ଦାସ କର୍ମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା, ଲାବନ ଜାକୁବଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି ତାଙ୍କର ବଡ ଝିଅ ଲେୟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ରାତି ସାରା କଟିଗଲା ପରେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ରାହେଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଲେୟା। କିନ୍ତୁ ଜାକୁବଙ୍କର ପ୍ରେମ ଥିଲା ରାହେଲ ପ୍ରତି। ଯେହେତୁ ରାହେଲ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ବିୟୁଟିଫୁଲ ଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହେଲ ନିମନ୍ତେ ସେ ରହିଲେ ଏବଂ 2 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଜାକୁବ। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାକୁବ ଲେୟାକୁ ପ୍ରେମ କରୁନଥିଲେ। ଆମେ ତାର 30 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହୁ ସେ ରାହେଲର ମଧ୍ୟ ସହବାସ କଲା ଓ ଲେୟା ଠାରୁ ରାହେଲକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କଲା। ସେ ଲେୟା ଠାରୁ ରାହେଲକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାକୁବ ସେ ଲେୟାକୁ ଘୃଣା ତ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଲେୟା ଠାରୁ ଅଧିକ ରାହେଲକୁ ପ୍ରେମ କଲା। କାହିଁକି? ଲେୟାକୁ କାହିଁକି ଅପ୍ରିୟ କଲା ସେ? ଯେହେତୁ ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, 17 ପଦରେ
लेया क्षीणाकी मात्र राहेल सुंदरी वो रूपवती थिला। लेया क्षीणाकी थिला। लेया देखा टिके दुर्बल एवं तांकर आई साइड आखिर टिके प्रॉब्लम थिला। लेयार चेहरा एवं आखिर प्रॉब्लम थिबारु जाकुब तांको प्रेम कला नहीं, मात्र राहेल को से प्रेम कला। प्रिय मोर बंधुगण मु कहबा पाई चाहिबी लेयार एई चेहरा बा लेयार एई जो खिणाकी हेबार लेयार दोष नथिला, मातृ गर्भर हुई से सेमिति थिले, किंतु जाकुब तांको प्रेम कला नहीं। जड़े व्यक्तिंकर शारीरिक ओ सौंदर्य माने शारीरिक सुंदर जदि से नथिबो तार निजर भूल नुहे। से जेते बेले मातृगर्भरु जन्म हुए सेही प्रकार शरीर सेही प्रकार रूप धरिके से आसे। तेबे सेही प्रकार लोक मानकु घृणा करिबा कि तुच्छ करिबा उचित नुहे मोर प्रिय बंधुगण। जदि आपणकर शरीर भितर कौनसी दुर्बलता रही, असुंदर रही कि आपण सौंदर्य आपणकर नाही, ताकू देखिकी कौनसी व्यक्ति जदि कमेंट करिवे कि कौनसी व्यक्ति जदि घृणा करिवे ताहा बहुत बाधे, बहुत दुख लगे। प्रिय मोर बंधुगण, मनुष्य भाव में आमे जड़े जदि असुंदर थिबो ताकू घृणा करू, जनकर जदि एजुकेशन भल नथिबो ताकू घृणा करू, जनकर कौनसी अभाव थिले ताकू घृणा करू, आमे तुच्छ करि थाऊ। जहाँकि आमाने लेयांकर जीवन रे देखुछु, जाकुब लेया को प्रेम कले नहीं, तो राहेल को प्रेम कले। कहीं से क्षीणाकी थिले, तांकर आखि टिके भल नथिला। प्रिय मोर बंधुगण, सही कारणरू जाकुब तांको प्रेम कला नहीं, किंतु राहेल को से कौन कला प्रेम कला जेहेतु से सुंदर थिले एवं रूपवती थिले। से तेबे प्रिय मोर बंधुगण, मु आपण मानकु कहिबी जगतर लोक माने आपणकर सौंदर्य को देखि घृणा करि पारंती। आपणकर जदि कौनसी भल एजुकेशन नथिबा आपण को घृणा करि पारंती। आपणकर दुर्बलता को देखि घृणा करि पारंती, किंतु प्रभु आपण को परित्याग करिवे नहीं। जेहेतु 31 पदरे आम देखुछु, अनंतर सदा प्रभु लेया को अपमानित देखी ताहाको गर्भधारण शक्ति देले, मात्र राहेल बंध्या हैला। केही न देखिले मध्य परमेश्वर आपण को देखिबे। केही मध्य आपण को जदि घृणा करती, किंतु परमेश्वर केबे मध्य आपण को घृणा करिवे नहीं। परमेश्वर लेयार अपमान देखि तांको गर्भधारण शक्ति देले। परमेश्वर आपणकर दुख देखिबे, आपणकर समस्या देखिबे, आपणकर अपमान विषय। जगतर कौन सी लोक आपण को भल न पातु, किंतु परमेश्वर आपण को भल पाइबे। प्रिय मोर बंधु, एवं परमेश्वर लेया को गर्भधारण शक्ति देला परे कौन है आमे टिके 32 पदर किसी अंश पाठ करिबा। एणु करी लेया गर्भवती होई पुत्र प्रसव करन्ते, ताहार नाम रूबेन पुत्र को देख देला। जेहेतु से कहिला, सदा प्रभु मोर दुख देखि अछंती, एबे मो स्वामी मते भल पाइबे।
आउ से पुनर्बार गर्भवती हुई पुत्र प्रसव करी कहिला मु अपमानित अटे यह सदा प्रभु श्रवण करी मते एई पुत्र देले एणु से तार नाम रुबेन सिमियन श्रवण देला पुनर्बार से गर्भवती हुई पुत्र प्रसव करी कहिला एथर स्वामी मो ठारे आसक्त हेबे जेहेतु मु तांकर तीन पुत्र प्रसव करिअछु हेतु ताहार नाम लेबी आसक्त देला अनंतर पुनर्बार ताहार गर्भ हुंते से पुत्र प्रसव करी कहिला एबे मु सदा प्रभुଙ୍କ स्तव गान करिबि तेणु से ताहार नाम जिहुदा सदा प्रभुଙ୍କ स्तव देला ए उतारे ताहार गर्भ निवृत हेला प्रिय मोर बंधुगण एठी जेतेबेले प्रभु लेया को गर्भधारण शक्ति देले प्राय 4 जन पुत्रଙ୍କୁ से प्रसव कले आपण माने धैर्य धरी शुणंतु एठी प्रभु जो चमत्कार विषय गुड़िक आम शिक्षा देवे कहिबे आपण निश्चय आश्चर्य हेबे मोर प्रिय बंधुगण परमेश्वर लेया को अपमान देखी बा तार दुख देखी एक पुत्र तांको प्रदान कले आउ तांकर पुत्रंकर नाम रुबेन पुत्र को देख आउ से कहउछंती एबे मो स्वामी मते भल पाइबे द्वितीय पुत्र को से प्रसव कले एवं तृतीय पुत्र भितरे आमे गोटे कथा माने देखिबा आपण देखंतु 34 पद पुनर्बार से गर्भवती होई पुत्र प्रसव करी ताहार कहिला एथर स्वामी मो सहित आसक्त हेबे जेहेतु मु तांकर 3 पुत्र प्रसव करिअछि हेतु तार नाम लेबी आसक्त देला प्रिय मोर बंधुगण लेया तृतीय पुत्र प्रसव कला परे तार नाम लेबी देला मु एठी किछि कथा आपण मानकु मु कहिबा पाई चाहिबी जो लेया को जाकुब प्रेम कला नहीं से लेया ठारू तृतीय पुत्र जे प्रसव हैला से होउछि लेवी आउ एई लेवी लोक माने सारा इस्राएल लोक मानकर जाजक हेले एई लेवी लोक माने जाजक कर्म कले एई लेवी लोक माने समागम तंबू भितरे कार्य कले एई लेवी लोक माने महाजाजक हेले इस्राएल लोक मानकर समस्त पाप को ए माने बहन कले इस्राएल रो 12 गोष्ठी पाए ए माने कोन कले प्रार्थना कले लेवी लोक माने प्रिय मोर बंधुगण जेउ लेया को तुच्छ करा जाइछि सेई लेया ठारू जात पुत्र लेवी तार वंशधर ए लेयार वंशधर कहले अत्युक्त हब नाही समागम तंबुरे जाजन कर्म करिबा पाई प्रभु ए लेयार वंशरु बा लेवी वंशरु परमेश्वर कोन कले मन्नित कले एवं एमाने जाजक महाजाजक होई 12 गोष्ठीर से माने कोन कले आध्यात्मिक सेवा कले प्रिय मोर बंधु सेतिकि नुह आपण जेबे यात्रा पुस्तक 2 पर्व 1 पदरु जो देखिबे लेवी वंश जात एक व्यक्ति एक पुत्र प्रसव कले तांकर भार्या एक पुत्र प्रसव कले तांकर नाम मौसा ए लेयार वंशरु बा लेया ठारू जात वंशरु मौसा जात हेले आउ एई मौसा समस्त इस्राएल लोक मानकु मिस्र देशरु बाहर करी आनिले एवं एई मौसा समागम तंबू भितर जेते बेले रहिबे परमेश्वर जहा कहिबे मौसांकु एई मौसा इस्राएल लोक मानकु से समस्त विषय प्रकाश करिवे समागम तंबुरु न बाहरिबा पर्यंत समस्त इस्राएल लोक माने मौसांकर अपेक्षार रहिबे एई आशीर्वाद प्रिय मोर बंधुगण लेया ठारू आसीछि
ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରିପାରନ୍ତି, ତୁଚ୍ଛ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏପରି ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଲେୟାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲେବି ବଂଶକୁ କଣ କଲେ, ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଜକ କର୍ମ କରି ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେବା ଦେଲେ ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ମୋଶାଙ୍କ ପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ, ଯେ କି ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରି କିଣାନକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ସେତିକିରେ ଶେଷ ହେଇନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଚତୁର୍ଥ ପୁଅଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, 35 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ପୁନର୍ବାର ତାହାର ଗର୍ଭ ହୁଅନ୍ତେ, ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତବ ଗାନ କରିବି, ତେଣୁ ସେ ତାହାର ନାମ ଜିହୁଦା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତବ ଦେଲା, ଏଉତାରେ ତାହାର ଗର୍ଭ ନିବୃତ ହେଲା। ଚତୁର୍ଥ ପୁତ୍ରର ନାମ ଜିହୁଦା ଦେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତବ। এইଠୁ ହିଁ ହାଲେଲୁୟା ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତବ। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏଇ ଲେୟାର ବଂଶରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇ ଲେୟା ଠାରୁ ଆମେ ବି ଜାତ ହେଇଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଜିହୁଦା ବଂଶଧରରୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ରାଜା ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଜିହୁଦା ବଂଶରୁ ଦାଉଦ ରାଜା ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଫର୍ମୋଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକ ବହୁତ ବଡ ରାଜା ଦାଉଦ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ୱାଇସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସୋଲୋମନ ଜାତ ହେଲେ। ସୋଲୋମନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ, ସୋଲୋମନଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ନଥିଲେ, କି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ନଥିଲେ। ଏବଂ ଏ ଜିହୁଦା ବଂଶରେ ରାଜ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ଏମାନେ ଲେୟାର ବଂଶଧର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ଲେହାଠାରୁ ଜାତ ସନ୍ତାନ ଯେ ଜିହୁଦା, ଜିହୁଦାର ବଂଶଧରରୁ ଦାଉଦ ରାଜା, ଦାଉଦଙ୍କ ପରେ ସୋଲୋମନ, ଆଉ ରାଜା ମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ସେଇ ବଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇ ବଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବଂଶଧର, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେୟାର ବଂଶଧର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଲେୟା ଠାରୁ ଜିହୁଦା ବଂଶ ଜାତ ହେଲେ, ଏବଂ ଏଇ ଜିହୁଦା ବଂଶରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ, ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଯେ କି ସାରା ଜଗତରେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ହେଲେ, ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଉ ଏଇ ଲେୟାଙ୍କ ବଂଶଧରରୁ ବା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜିହୁଦା ବଂଶଧରରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଜଗତର କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଆମେ 31 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଲେୟାକୁ ଅପମାନିତ ଦେଖି ତାହାକୁ ଗର୍ଭଧାରଣର ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ମାତ୍ର ରାହେଲ ବନ୍ଧ୍ୟା। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ,
ଜଗତର କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅପମାନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଓ ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ଲେସିଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର। ସେତିକି ନୁହଁ, ଆମେ 35 ପର୍ବର ତାର ଶେଷ ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ତାହାର ଗର୍ଭ ନିବୃତ ହେଲା। ଲେୟାର ଗର୍ଭ ନିବୃତ ହେଲା। ପ୍ରିୟବର ବନ୍ଧୁଗଣ, ହୁଏତ ବା ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଗର୍ଭ ନିବୃତ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ନିବୃତ ଗର୍ଭକୁ ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱର ଫିଟାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଥରେ ସେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଜାତ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ପରମେଶ୍ୱର ଖୋଲିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ କଣ କଲେ? ଖୋଲିଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, 17 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ଲେୟାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଯାକୁବର ପଞ୍ଚମ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ତେବେ ଲେୟା କହିଲା, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ କି ଆପଣା ଦାସୀ ଦେଇଥିଲି, ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର ବର୍ତ୍ତନ ମତେ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ହେତୁ ସେ ତାହାର ନାମ ଇସାକର ବର୍ତ୍ତନ ଦେଲା। ପରମେଶ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କଣ କଲେ? ଖୋଲିଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ପରମେଶ୍ୱର ଖୋଲନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱର ଏଲିୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କରିଦ୍ ନଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ସେଠି ତୁମେ ଜଳପାନ କରିବ, ଆମେ କାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଠେଇବା। ସେଠି ଯାଇକି ସେ କରିଦ୍ ନଦୀର ଜଳପାନ କଲେ, କାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଂସ ରୁଟି ଖାଇଲେ। ନଦୀ ଶୁଷ୍କ ହେଇଗଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତୁମେ ସାରିପଥକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ଜଣେ ବିଧବା ଅଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଲିୟଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦ୍ ନଦୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜଣେ ବିଧବାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି? ଖୋଲନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଏକ ଦ୍ୱାର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଖୋଲନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ। ଗୋଟିଏ ପଦ ଆମେ ପଢିବା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 49ରୁ କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ପଢିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 49ରୁ କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ପଢିବା। ପଢନ୍ତୁ ସଂଯୁକ୍ତା ଝିଅ। ଅନନ୍ତର ଯାକୁବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଂଗୃହୀତ ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ। ଏହେତୁ ଅବ୍ରାହମ କବରସ୍ଥାନର ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ମମ୍ରିର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଯେଉଁ ମକ୍ପଲିର କ୍ଷେତ୍ର ହେତୀୟ ହିଫ୍ରଣ ଠାରୁ କିଣିଥିଲେ, ସେହି ହେତୀୟ ହିଫ୍ରଣର କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥିତ ଗୁହାରେ ମୋହର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମତେ କବର ହେବ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରାର କବର ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଇସାକଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ରିବିକାର କବର ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲେୟାକୁ କବର ଦେଇଅଛି। ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତ ଗୁହା ଲେତୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଣା ହୋଇଅଛି। ଏହି ରୂପେ ଯାକୁବ ଆପଣ 33 ପଦ। ଏହି ରୂପେ କଣ? ଯାକୁବ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବାର ସମାପ୍ତ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଶଯ୍ୟାରେ 2 ପାଦ ଏକତ୍ର କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଓ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସଂଗୃହୀତ ହେଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାକୁବ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରା କବର ପାଇଛନ୍ତି, ଇସାକ ଏବଂ ରିବିକା କବର ପାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲେୟାକୁ କବର ଦେଇଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିବି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମତେ ତୁମେ କବର ଦବ। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଶେଷ ସମୟରେ ଯାକୁବ ବୁଝିପାରିଥିଲେ
जेहेतु राहेल को से प्रेम करुले किंतु राहेल रो कबर बेथलेहम रे हितला किंतु शेष समय जेतेबेले से मृत्युवरण करिया पई जाउचंती जो जगार अब्राहम रिबिका इसाक ए अब्राहम सारा इसाक रिबिका कबर पाई सेठी मु लेया को कबर देइछि सेही जगार मते मद तुमे कबर दब जड़े बाइबल पंडित कहती जाकुब से राहेल को प्रेम करुते जाकुब निज निमंते राहेल को प्रेम करुते किंतु परमेश्वर जाकुबंक पाई लेया को रखी जड़े बाइबल पंडित से कथा कह जाकुब निज पाई राहेल को से प्रेम करुते किंतु परमेश्वर जाकुबंक पाई लेया को से रखी तेणु प्रिय मोर बंधुगण परिशेष जाकुब बुझी पारि जो जगार लेया को कबर देछ सेठी मते तुमे कौन कर खबर दो जेहेतु राहेल को बेथलेहम रे कबर दिया जाइथिला तार अर्थ राहेल भल लोक नुह बोली मु कहूनी ए जगार किंतु परमेश्वर लेया को अपमानित तो देखी परमेश्वर तांको आशीर्वाद कले समस्त मंगल दान तांको जीवन रे प्रदान कले प्रिय मोर बंधुगण से प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर वंशधर से जेजेमा ही पारे प्रिय मोर बंधुगण एवं आउ एक पद माने पढ़िबा जिसा पुस्तक 61 पर्वर 7 पद पाठ करिबा जिसा 61 रो 7 पद पढ़िबा तुम्भे जिसा माने 61 तुम्भे माने लज्जार परिवर्ते दुई गुण सम्मान पाइब पुणी अपमानर परिवर्ते सेमाने आपणा आपणा अधिकार रे आनंद करिवे ए निमंते सेमाने आपणा मानक देशरे दुई गुण अंश पाइबे सेमानकर अनंत काल स्थायी आह्लाद हेबो आई जगह आम देखुछु तुम्हें माने लज्जार परिवर्ते दुई गुण सम्मान पाइब पुणी अपमान परिवर्तन से माने अपना अपना अधिकार रे आनंद करिवे प्रिय मोर बंधुगण जीवन रे कौनसी कारण हेतु जेबे आपणकर जीवन रे लज्जा आसीची आपण तार परिवर्तन दुई गुण सम्मान पाइबे पुणी अपमान परिवर्तन से माने अपना अपना अधिकार रे आनंद करिवे ए निमंते से माने अपना मानक देश रे दुई गुण अंश पाइबे से मानकर अनंत काल स्थायी आह्लाद हब लज्जा जेबे आसीची अपमान जेबे आसीची आपणकर जीवन रे परमेश्वर दुई गुण सम्मान करिवे दुई गुण आनंदर अधिकार आपण पाइबे दुई गुण अंश आपण पाइबे प्रिय मोर बंधुगण परमेश्वर आपणकर जीवन रे से आशीर्वाद आनीदेवे असुंदर हेबा लेयांकर भूल नथिला जन्मरु ही से परि भाबरे से तैयार हेतिला किंतु जाकुब तांको प्रेम कला नहीं किंतु राहेल को से प्रेम कला किंतु लेयार अपमानित दुख को परमेश्वर देखिले एवं प्रिय मोर बंधुगण तांको आशीर्वाद कले बाइबल रे लेखन्ति सोलोमन जे परमेश्वर मनर सौंदर्य को देखन्ति बोली सोलोमन लेखन्ति मनर सौंदर्य को
ହୃଦୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ବାହିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସେ ଲେଖନ୍ତି ଘୁଷୁରୀର ଥମୁଣିର ସେ ରଙ୍ଗ ରେଡ୍ କଲର ଭଳି ବୋଲି ସେ ଲେଖନ୍ତି। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବାହିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ବାହିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଘୁଷୁରୀ ଥମୁଣିର ଯୋଉ ରେଡ୍ କଲର ଦେଖାଯାଏ ତା ଭଳି ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି ସୋଲୋମନ। କିନ୍ତୁ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି, ହୃଦୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି ବୋଲିକି। ଆଉ ସୋଲୋମନ ଜ୍ଞାନୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଅସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଆପଣ ଅପମାନିତ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆପଣ ଅପମାନିତ, କି ଶରୀର ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ଆପଣ ଅପମାନିତ, କି କୌଣସି କାରଣରୁ ଅପମାନିତ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, 2 ଗୁଣ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ, 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଅପମାନ ଦୂର କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେଜ୍ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଦ ଆସନ୍ତୁ ଲର୍ଡ। ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟ ଦିଏ, ଆଉ ସେ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଆଗକୁ କଢେଇ ନେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ